سب سے پہلے تو میں دیر سے آنے کی معذرت چاہتا ہوں، کچھ ٹریفک کے مسائل تھے۔ میں اپنی کم علمی کا اعتراف پہلے کر رہا ہوں کہ اگر میری گفتگو میں کوئی تھوڑی سی اونچ نیچ ہو جائے تو اس کو درگزر کیجیے گا۔ شیراز سے میری شناسائی 1997 میں نے ایک اخبار جوائن کیا۔ آج کل شیراز بھی اس میں کام کرتے تھے، ایڈیٹوریل میں تھے اور میں ڈیسک پہ تھا، اور پھر ادبی پرچہ شروع کیا، اس میں بھی ان کی معاونت رہی۔ خیر، لیکن شیراز سے میرا اصل تعارف جو ہوا ہے وہ یہ عرش کی مٹی پڑھ کے ہوا ہے۔ میں نے ایک مختلف شیراز جو پایا ہے، اور جس شیراز کو میں جانتا تھا یہ سب ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میرا شیراز میرا دوست ہے، میرا یار ہے، اور میں اپنے آپ کو اسی سے میرے لیے ایک فخر کا باعث ہے کہ میں شیراز کے دوستوں میں شامل ہوں۔ تو چند سطریں لکھی ہیں، آپ کی نظر کر رہا ہوں، تو بڑے انتہائی اختصار کے ساتھ میں آپ کو زیادہ بور نہیں کروں گا۔ پاکستان بننے کے فوری بعد جو سیاسی اور سماجی صورتحال پیدا ہوئی اور جس طرح کا مقتدر طبقہ سامنے آیا، اس سے نئی ریاست کے تصور کا خواب پارا پارا ہو گیا۔ یہی وجہ تھی کہ پاکستان بننے کے کچھ ہی عرصہ بعد بیشتر شعراء نے یہ داغ داغ اجالا جیسی شاعری کے ذریعے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ احمد الدین قاسمی لکھتے ہیں، پھر کجر بجنے لگا، پھر کجر بجنے سے دھوکہ کھا گئے، پھر بھیانک تیرگی میں آ گئے۔ جو وقت گزرتا گیا صورتحال دیگر گم ہوتی گئی۔ یکے بعد دیگر عسکری حکمرانوں نے پاکستان کے اس تصور کو مسخ کر کے رکھ دیا جس کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار اور جانیں قربان کی تھی۔ پھر مختصر عرصہ کے لیے بھٹو کی سول حکومت کے بعد ضیائی ماشاء اللہ نے پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا۔ ضیائی ماشاء اللہ کے مظالم کے نتیجہ میں نئی نسل جس ذہنی کرب اور شعور سے آشنا ہوئی، اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں تھی۔ شیراز کا تعلق اسی 80 کی دہائی میں پروان چڑھنے والی نسل سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی شاعری، اس کا پس منظر تمام حالات، فرد، معاشرہ اور نفسیات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ شیراز کے شعری مجموعوں میں نظمیں غزلیں دونوں موجود ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ نظم کی نسبت غزل میں اپنے معافی ضمیر کو زیادہ بہتر انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ غزل کی اپنی خصوصیات ہوتی ہیں جس میں رمزیت، غنائیت اور ایمانیت وغیرہ کا عمل دخل زیادہ ہوتا ہے اور بات استعاروں سے کی جاتی ہے۔ اگر ہم شیراز کی غزلوں کا مطالعہ کریں کہ کس طرح ان کے ہاں زمانہ کی صورتحال سرایت کی ہے، بے یقینی، لا حاصل پن، تذبذب، اور کس طرح ان کی غزلوں میں در آیا ہے، بے جہت مسافت ہے، دائرہ بھی میرا ہے اور اس میں رہنے کا حوصلہ بھی میرا ہے، بے نمو زمینوں میں آگ میں نے بوئی ہے، شاخ شاخ چولوں کا سلسلہ بھی میرا ہے، جشن سنگ باری ہے اور ساری بستی میں بے خطا بھی میں ہی ہوں، آئینہ بھی میرا ہے، اور روش اور سی ہیں، روح چمن اور سا ہے، کنج فردوس ہے لیکن یہ وطن اور سا ہے، خاک میں لسڑا ہوا، خون میں نہلایا ہوا، یہ فرشتوں نے سیا ہے، یہ کفن اور سا ہے۔ جس دشت میں ہم یار ترا دار کھڑے تھے، جس دشت میں ہم یار ترا دار کھڑے تھے، سورج تھا سوا نیزے پہ اور دار گڑے تھے۔ اس قسم کے ان گنت اشعار ان کی غزلوں میں بکھرے ہوئے ہیں۔ بعض پوری کی پوری غزلیں ایسی ہیں جن میں گزشتہ دہائیوں کا منظر نامہ دکھائی دیتا ہے۔ کسی شاعر کے ذہنی افق کو جانچنا ہو تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کے استعاروں کو پرکھا جائے۔ اردو شاعری میں سب سے بڑا استعارہ کربلا سے منسوب ہے، اور کربلا سے منسوب اس کا سچ ہے جس کو چھوئے بغیر کوئی بڑا شاعر نہیں گزرا۔ جو کربلا پہ دار پہ سولی پہ ہے رقم، جو کربلا پہ دار پہ سولی پہ ہے رقم، یہ راج اسی کلندری سچ کا مرید ہے۔ اور شیراز کے ہاں جو استعارے بڑھتے ہیں
अगरचे वो दीगर शोरा के यहाँ भी मिलते हैं जिनमें राख, ख्वाब, सफ़र, दश्त, साहिबान, सहर, उड़ान, आईना वगैरह शामिल हैं। लफ्ज़ या इस्तारा अज खुद कोई अहमियत नहीं रखता, इसका ताल्लुक शायर के असलूब और अंदाज से जुड़ा होता है कि वो किस तरह लफ्ज़ को नई मानवियत, किस तरह लफ्ज़ में नई मानवियत पैदा करता है। शिराज ने इन इस्तारों को जिस तरह बरता है, इससे इनके असलूब की इनफरादियत वाज़ेह होती है। चाँद, महताब, ये हमारी उर्दू शायरी का महवर मरकज़ रहा है, लेकिन शिराज ने इन इस्तारों को अपने अंदाज में देखने की कोशिश की है। मौज है दीवानापन है, मौज है दीवानापन में चाँद है, चाँद के दीवानापन में कौन है। लड़खड़ा के मेरे आंगन में न गिर जाए चाँद, बेखुदी में आ गया है सहन की दीवार तक। क्या कहने, और आंखों में महताब उतरा है, शाम ढले एक खिड़की खुलती है, और जिसको लग जाए महताब की धुन वो कहाँ आशिया में रहता है। क्या कहना है शिराज साहब। अच्छा, ना जाने कब ज़रे महताब कम हुआ होगा, न जाने कब तेरी शब की सहर हुई होगी। इसी तरह लातादाद अशार हैं जिनमें शिराज अपनी इनफरादियत के जौहर दिखाते नजर आते हैं। इसी तरह एक और इस्तारा दश्त या सहरा का है जो वुसअत या वीरानी के मानों में इस्तेमाल होता है। शिराज ने दश्त या सहरा को किस तरह देखा है। हज़रत खिज़्र ये दश्त है, हज़रत खिज़्र ये दश्ते दिल है, यहाँ राह मिलती नहीं मेहरबान दूर तक। राज तुम चोबे सहरा से लिपटे रहे, राह तकता रहा कारवां दूर तक। तू काफिले की जीत न कहरे की हार देख, न तू काफिले की जीत न कहरे की हार देख, सहरा की सर्द रेत मुझे शोला बार दे। क्या कहना है। और विसाले रंग में तू है, विसाले दश्त में हम, विसाले रंग में तू है, विसाले दश्त में हम, जमाले शहर में तू है, जमाले दश्त में हम। और दरो दीवार तक पहुंचा नहीं देखा किसी को, दरो दीवार तक पहुंचा नहीं देखा किसी को, जहां इस दश्त में रास्ता नहीं मिलता किसी को। शिराज ने जिस मुआशरे में शऊर हासिल किया वो बदअदमाती, खौफ, मुनाफरत और सियासी अबतरी का ज़माना था। यही वजह है कि इसके यहाँ साहिबान का इस्तारा जा बजा दिखाई देता है जो पनाह की अलामत है। सर पे था धूप का साहिबान दूर तक, रक्स करती रही रेगे रवान दूर तक। खुदा ना खास्ता छत आप पे गिरी के गिरी, खुदा ना खास्ता छत आप पे गिरी के गिरी, खुदा न खास्ता ये साहिबा गया के गया। क्या कहने। रुपैली धूप से परे सुनहरे साहिबान में, निढाल से पड़े हुए न जाने किस ध्यान में। सरों से गर्द का मटियाला साहिबां उतरे, सरों से गर्द का मटियाला साहिबां उतरे, हवा धुले तो निगाहों में आसमान उतरे। ये चंद मिसालें हैं इख्तिसार के साथ मैंने पेश की हैं इनकी गज़लों से। किताब में गज़लों के साथ बड़ी तादाद में नज़में भी मौजूद हैं जिनसे अंदाज़ा होता है कि वो सिर्फ गज़ल के ही शायर नहीं, इनकी नज़म पर भी मुकम्मल दस्तरस है। इनकी नज़मों में 3 तरह की नज़में दिखाई देती हैं जिनमें कुछ शख्सियात के हवाले से हैं, जैसे हरीश मेसी, जावेद अनवर, नसीरुद्दीन अंजम भट्टी, अमजद साबरी कवाल, लता मंगेशकर, आसमान जहांगीर, अली इफ्तिखार जाफरी, मेहदी हसन। ये वो तमाम शख्सियात हैं जिनसे हम किसी न किसी हवाले से वाकिफ़ हैं। इसी तरह कुछ नज़में वाक़याती हैं जैसे पैलेट गन, पोखरान से चागी तक, अपनी बेटी वगैरह। बाकी नज़में भी मुख्तलिफ मौज़ूआत लिए हुए हैं। आम तौर पर गज़ल को जब नज़म कहता है तो उसकी गज़ल वो उसी गज़ल के पैराए में कहता है, लेकिन शिराज की नज़मों को पढ़कर अंदाज़ा होता है कि वो नज़म की तकनीक से बखूबी आशना है और इनकी नज़म इनकी गज़ल का परतव नहीं बल्कि अपनी पूरी आबोताब और रनाइयों से मुज़य्यन है। शिराज ने अपनी किताब अर्श की मट्टी में अपने अहद की नफ्सियाती, मुआशी, सियासी और जज्बाती सूरत हाल को इस तरह शायरी में समोया है कि आने वाले मौरख़ीन के लिए वो एक दस्तावेज़ का सूरत अख्तियार कर गई है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ।
اور بہت شکریہ مجھے یہ عزت افزائی دینے کے لیے. تھینک یو.